Something's changing. See His glory. Feels like heaven on earth. 2 दिन से मुझे प्रॉब्लम थी आंखों में, ठंड के कारण बहुत दर्द दे रहा था, बहुत तकलीफ में थी। आज अचानक अभी से ठीक हो गया, मुझे बहुत खुशी लग रही है। ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद। ताली बजाओ यार प्रभु के लिए। अचानक आंख ठीक हो गया। बोलो यीशु मसीह की। वो मेरा हैंड में ना गैंग्रीन था, 2 दिन से मेरे को बहुत पेन कर रहा था। हम ड्यूटी भी नहीं कर पा रहे थे, बस जैसे ऐसे ही प्रेशर बैंडेज दे करके हम अपने से ड्यूटी कर रहे थे। आज आने तक भी मेरा हाथ में बहुत पेन था, हम इसमें रोटेट भी नहीं कर पा रहे थे ना, फोल्ड ऐसे कुछ भी नहीं। लेकिन अभी हम मतलब फील किए कि इसमें बिल्कुल ही दर्द नहीं है और मेरा हाथ पूरा रोटेट हो रहा है। मतलब प्रेशर देने से भी इसमें कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ऐसे कीजिए। Come on, let's give the Lord a clap. Psalm 115. ಕೀರ್ತನೆ 115. We're going to read from verse 1 onwards. ಮೊದಲನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನಾವು ಓದಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. Psalm 115 from verse 1 onwards. Not unto us, O Lord, not unto us, but unto thy name give glory for thy mercy and for thy truth's sake. ನಮ್ಮನ್ನಲ್ಲ ಯೆಹೋವನೇ, ನಮ್ಮನ್ನಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಸತ್ಯತೆಗಳ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ನಿನ್ನ ಹೆಸರನ್ನೇ ಘನಪಡಿಸು. Listen carefully. ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ರಿ. Not unto us, O Lord, not unto us, but unto thy name give glory for thy mercy and for thy truth's sake. ನಮ್ಮನ್ನಲ್ಲ ಯೆಹೋವನೇ, ನಮ್ಮನ್ನಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಸತ್ಯತೆಗಳ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ನಿನ್ನ ಹೆಸರನ್ನೇ ಘನಪಡಿಸು. Wherefore should the heathen say, where is now your God? ಅವರು ದೇವರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆಂದು ಅನ್ಯರು ಯಾಕೆ ಹೇಳಬೇಕು? Wherefore should the heathen now say, where is now their God? ಅವರ ದೇವರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಅನ್ಯರು ಯಾಕೆ ಹೇಳಬೇಕು? That means the people who don't know God should not look at the people who know God and say, now where is your God, man? ದೇವರನ್ನು ಅರಿತವರನ್ನು ನೋಡಿ ದೇವರನ್ನು ಅರಿತವರು ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ದೇವರೆಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ? ವೇರ್ ಈಸ್ ನೌ ದೇರ್ ಗಾಡ್? ಈಗ ನಿಮ್ಮ ದೇವರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ? No, this is a common question many people ask. ಅನೇಕ ಜನರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೇಳುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು. Not only the people of the world, even believers ask sometimes when they go through question, Lord, where are you? ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ದೇವರು ನೀನು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀ? God is saying, let not the heathen ask the question, where is now their God? ಅನ್ಯರು ಈಗ ಅವರ ದೇವರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳಬಾರದು ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾನೆ. This question, where is now their God, will not bring glory to God. ಈಗ ದೇವರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯು ದೇವರನ್ನು ಘನಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. It says, now unto your name be glory. ಕರ್ತನೇ, ಈಗ ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಘನಪಡಿಸಲ್ಪಡಲಿ. Put the scripture again. 1 and 2 together in NIV. Not to us, O Lord, not to us, but to your name be the glory because of your love and faithfulness. Why do the nations saying, where is their God? You see, the psalmist is saying, God, let your name be glorified such a way that nobody should ever ask this question to us, where is your God? ಕೀರ್ತನೆಗಾರನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ, ದೇವರನ್ನು ನಾನು ಎಷ್ಟು ಘನಪಡಿಸಬೇಕಂದ್ರೆ ಅನ್ಯರು ನಿನ್ನ ದೇವರು ಈಗ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಕೇಳಬಾರದು. Put King James again. Now listen carefully. I want you to pay attention very carefully. Not unto us, O Lord, not unto us, but unto the name give glory for thy mercy and thy truth's sake. Wherefore should the heathen say, where is now their God? Come on, say me, where is now their God? Where is now their God? Okay. And psalmist put the question heathen is asking. ಅನ್ಯ ಜನರು ಕೇಳುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೀರ್ತನಕಾರನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. The psalmist is putting the question which the heathen is asking. ಅನ್ಯರು ಕೇಳುತ್ತಿರುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೀರ್ತನಕಾರನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. And then he brings the answer. ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. Verse 2, next verse, verse 3. ಮೂರನೇ ವಾಕ್ಯ. Our God is in heaven. ನಮ್ಮ ದೇವರು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. He does whatever pleases him. ಆತನು ತನಗೆ ಬೇಕಾದದ್ದೆಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. Hallelujah. ನಮ್ಮ ದೇವರು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ತನಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾನೆ. Our God is in heaven. He does whatever pleases him. ಆತನಿಗೆ ಏನು ಇಷ್ಟ ಅದು ಮಾಡ್ತಾನೆ. Amen. You see, this one
scripture can be misinterpreted. ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಲ್ಪಡಬಹುದು. He does whatever pleases him. ಅವನಿಗೆ ಏನು ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. So we look at everything happen in the world, ಎಲ್ಲ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜರುವುದನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. and then we say God is doing everything. ದೇವರು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. A few days ago in Thailand, ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ one police officer who was dismissed from the company or from the work, he's mentally so upset. He went home, took the gun he had, he killed his wife, killed his child. He went to one daycare center where children were taken care. He killed all the 24 children and he killed everybody. ಆ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಒಬ್ಬರು ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿದ್ದ ಕಾರಣ ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೊಂದು ಹಾಕಿದರು. ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿರುವ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೊಂದು ಹಾಕಿದ್ರು. ಗನ್ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಹೆಂಡತಿನ ಕೊಂದು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕೊಂತಾನೆ. ಡೇ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ, ಅಲ್ಲಿರೋ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಕೊಂದ್ಬಿಟ್ಟಾನೆ. And people look at it ಅದನ್ನ ಜನರು ನೋಡಿದ್ರು and say, oh, God is doing it. ದೇವರು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಏನೇ ಆಗಲಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ದೇವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ದೇವರು ಮಾಡಿ. ಎನಿಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್, ಗಾಡ್ ಇಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್, ಗಾಡ್ ಇಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್, ಗಾಡ್ ಇಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಜರುಗಿದ್ರು ದೇವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ದೇವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸ್ ಗಾಡ್ ಇಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್. ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಆದ್ರೂ ದೇವರೇ ಮಾಡಿದಾನೆ. ಇಫ್ ಗಾಡ್ ಇಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಥಿಂಗ್, ಎಲ್ಲಾ ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ದೇವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, then God is a bad God. ದೇವರು ಕೆಟ್ಟ ದೇವರು. Some people say sometimes God does good, sometimes God does bad. ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೇವರು ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಒಳ್ಳೆದನ್ನು ಆಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. Then our God is double-minded God. ದೇವರಿಗೆ ಎರಡು ಮನಸ್ಸಿದೆ. So what is he? We don't know. ಅವ್ರು ಏನಾಗಿದ್ದಾರೋ ನಮ್ಗೆ He ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. is good or bad. ಒಳ್ಳೆಯವರಾ ಕೆಟ್ಟವರಾ ಹೆಂಗಿರ್ತದೋ ಮೂಡ್, ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ಮೂಡ್ God reacts. ಅವರ ಮೂಡ್ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ If he is ಮಾಡ್ತಾರೆ. a good mood, he does good, bad mood, he does bad. ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೆಟ್ಟ ಮೂಡಲ್ಲಿ But ಇದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟ thank ಮಾಡ್ತಾರೆ. God, our God has no mood, or he has only one mood. ದೇವರಿಗೆ ಮೂಡ್ಗಳಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮೂಡ್ He ಇದೆ. is always in a good mood. ಆತನು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. Why? ಯಾಕೆ? He said, ಆತನ ಹೇಳಿದ್ರು, I am the Lord and I do not change. ನಾನೇ ಇರುವಾತನಾಗಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. Even when you did worst things, he's in a good mood. ನೀವು ಅತಿ ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ ಆತನು ಒಳ್ಳೆ ಮೂಡ್ ನಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾನೆ. When you made the worst mistake, he still is in a good mood. ಕೆಟ್ಟದಾದ ಒಂದು ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ ಆತನು ಒಳ್ಳೆ ಮೂಡಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ. When the prodigal son made all the dirty things, still the father was in good mood. ಆ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿ ಹೋದ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ದೂರ ಹೋದಾಗ ಆತನ ತಂದೆ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆ ಮೂಡ್ ನಲ್ಲಿ Our God always in a good mood. ನಮ್ಮ ದೇವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. You know, when you don't understand the nature of God, what you believe will be different, and what you think about God is different. And as you think about it, your life things start happening in your life. ನೀವು ದೇವರ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ಗ್ರಹಿಸೋದು ಬೇರೆ ಆಗ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀರಿ. The way you believe about God, things start happening in your life. ದೇವರನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಂಬ್ತೀರೋ ಆ ರೀತಿಯಾದ ಸಂಗತಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ God is ಆಗ್ತದೆ. not what you think him to be. ನೀವು ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ ಆತನು ಅಲ್ಲ ದೇವರು. But because of what you wrong thinking happened, devil puts in your heart, things start happening in your life exactly like that, and you think God is doing all those things in your life. ಸೈತಾನ್ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಂತಹ ತಪ್ಪಾದ ಗ್ರಹಿಕೆಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ದೇವರನ್ನು ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ತಪ್ಪಾದ ಸಂಗತಿ ನಡೆಯುತ್ತವೆ. How many believe God will do whatever pleases him? ದೇವರು ತನಗೆ ಇಷ್ಟವಾದದ್ದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ನಂಬ್ತೀರಿ? I'll ask a question. ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, If God wants to do something, ದೇವರು ಒಂದು ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ can anybody stop him? ಆತನನ್ನು ಯಾರಾದ್ರೂ ತಡೆಯುವುದಕ್ಕಾಗ್ತದ? I didn't hear an answer for this. No. I asked you, if God wants to do something, can somebody stop him? ದೇವರು ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆತನನ್ನು ತಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದ? ಇಲ್ಲ. Joe, if God wants to do something in your life, can somebody stop it, Joe? Nobody can stop it. ಯಾರಿಗೂ ನಿಲ್ಲಿಸಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. Right, Aaron? Nobody can stop what God wants to do. ದೇವರು Do you ಮಾಡಬೇಕೆಂದು believe that? Do you believe God will do whatever he wants to do? ದೇವರು ತನಗೆ ಬೇಕನಿಸಿದ್ದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀವು ನಂಬಬಹುದಾ? Do you believe that nobody can stop God if he wants to do something? ದೇವರು ಏನನ್ನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆತನನ್ನು ತಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಂಬ್ತೀರಾ? Hallelujah. Hallelujah. So now comes a question. ಈಗ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, What are the things God loves to do? ಯಾವ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ದೇವರು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾನೆ? Number one, ಒಂದು, we know God will do whatever he wants. ಆತನಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಇಷ್ಟವೋ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ. Number two, ಎರಡು, we know when God wants to do something, nobody can stop it. ದೇವರು ಯಾವ್ದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಬಯಸಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಯಾರು So ತಪ್ಪಿಸಾಗೋದಿಲ್ಲ. number three, ಮೂರು, what does God want to do? ದೇವರು ಏನನ್ನು ಮಾಡಲು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾನೆ? He can do what he wants, ಆತನಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. and whatever he wants, nobody can please. ಯಾರು ಯಾರು Whatever he ತಡೆಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ? pleases, when he does, nobody can stop him. ಯಾರು ತಡೆಯೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು. If that is the case, ಆ ಸಂಗತಿ ಇದ್ರೆ what is that he pleases to do?
do? ಆತನು ಯಾವುದನ್ನು ಮಾಡಲು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾನೆ? If I know what pleases him, ಯಾವುದು ಆತನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಎಂಬುದಾಗಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ, if I know he can do whatever pleases him, ಆತನಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾದದ್ದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ, if I know nobody can stop whatever he wants to do, ಆತನನ್ನು ಮಾಡುವುದನ್ನು ಯಾರು ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ, then let me know what he wants to do. ಆತನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾನು ತಿಳಿಯಲು ಬಯಸ್ತೇನೆ. Once I know what pleases him to do, ಆತನಿಗೆ ಯಾವುದು ಇಷ್ಟ ಎಂಬುದಾಗಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾದಾಗ, then I know very well nobody can stop it. ಅದನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಆತನನ್ನು ತಡೆಯಲು ಯಾರಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. Even after knowing what he wants to do, ಆತನಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಗಲೂ if something stops, ಬೇರೆದವ್ರು ತಡೆದ್ರೆ it's not the devil, ಅದು ಸೈತಾನ ಅಲ್ಲ, it's your unbelief that is stopping it. ಅದು ನಿನ್ನ ಅವಿಶ್ವಾಸವೇ ಆತನನ್ನು ತಡೀತಾ ಇದೆ. So let me show you what pleases God. ದೇವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾದದ್ದು ಏನು ಎಂಬುದಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. Number one, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ come with me to Ezekiel chapter 18 verse 23. Have I any pleasure at all that the wicked should die, says the Lord, and not that he should return from his ways and live. ಕರ್ತನಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಂತೆನ್ನುತ್ತಾನೆ, ದುಷ್ಟನ ಸಾವಿನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಲೇಷವಾದರೂ ಸಂತೋಷವುಂಟೋ, ಅವನು ತನ್ನ ದುರ್ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳುವುದೇ ನನಗೆ ಸಂತೋಷ. Hallelujah. What pleases God? ದೇವರಿಗೆ ಯಾವುದು ಸಂತೋಷ? God looks at any wicked person. ದುರ್ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು It ನೋಡಿ, can be however bad he may be. ಅವನು ಎಷ್ಟೇ ದುಷ್ಟನಾಗಿರ್ಬೋದು, God looks at him. ದೇವರ ಆತನನ್ನು The world ಗಮನಿಸ್ತಾನೆ. is saying, ಲೋಕ ಹೇಳ್ತದೆ, ಈ ನನ್ನ ಮಗ ಸತ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಿತ್ತಲ್ಲ, if this fellow dies everything will be all right. ಇವನು ಸತ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ, He's such a wicked fellow, he should die. ಅವನು ದುಷ್ಟನು ಸಾಯ್ಬೇಕು. But God says, ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ, have I any pleasure when wicked man dies? ದುಷ್ಟನು ಆ ದುಷ್ಟತನದಲ್ಲಿ ಸಾಯುವುದು ನನಗೆ ಸಂತೋಷವಿದೆಯೇ? Hallelujah. If any bad fellow dies, ದುಷ್ಟನು ಯಾರೇ ಸತ್ರು many are happy. ಅನೇಕರು ಸಂತೋಷ But ಪಟ್ಟರು. God says, ಆದ್ರೆ ದೇವರು I ಹೇಳಿದ, am not happy. ನಾನು ಸಂತೋಷಗೊಂಡಿಲ್ಲ. God is not happy when any wicked is destroyed. ದುಷ್ಟರು ನಾಶವಾದಾಗ ದೇವರಿಗೆ ಸಂತೋಷವಿಲ್ಲ. Then what is the thing that makes God happy? ಯಾವುದು ದೇವರಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಉಂಟು God ಮಾಡುತ್ತದೆ? says, have I any pleasure at all that wicked should die, says the Lord, and not that he should return from his evil ways and live. ಅವನು ತನ್ನ ದುರ್ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಳುವುದೇ ನನಗೆ ಸಂತೋಷ. ಒಬ್ಬ ಕೆಟ್ಟವನು ಕೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸತ್ತರೆ ದೇವರಿಗೆ, ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಸಂತೋಷ, ಇವನು ಸತ್ತ ಹೋದ. ಆದರೆ ದೇವರು ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅವನು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸತ್ತಿದ್ದು ನನಗಿಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. When the wicked man dies, the world is happy that he died, one evil less, but God looks at it and says, I am not happy. That's the heart of God. ಅದು ದೇವರ ಹೃದಯ. That is why when you know that is the heart of God, ಅದು ದೇವರ ಹೃದಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾದಾಗ, don't you ever pray a wicked one should die. ನೀವು ದುಷ್ಟರು ಸಾಯಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಡಿ. Pray you should repent and live. ಅವನು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಟ್ಟು ಜೀವಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ರಿ. Hallelujah. Amen. That is the heart of God. ಅದು ದೇವರ ಹೃದಯ. ಒಂದು ದುಷ್ಟನು ತನ್ನ ದುಷ್ಟತನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬದುಕಿದ್ರೆ ದೇವರಿಗೆ ಸಂತೋಷ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಕೇಳ್ತಾರ ಇರೋರು, those are listening to me, it doesn't matter how bad you're living, what bad things you did. Your own family may be wanting you should die, but I'm telling you, God says, I don't want you to die, but I want you to repent and live. ದೇವರ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ತುಂಬ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಕೆಟ್ಟವನು ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ಸತ್ರ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡಿತೀವಿ ನಾವು. ಕೆಟ್ಟವನು ಕೆಟ್ಟ ಸತ್ರ ದೇವ್ರ ಹೃದಯ ಹೊಡೆದೋಗ್ತದೆ ದೇವರಿಗೆ. ವೈ? ಗಾಡ್ ಲವ್ಸ್ ಎವ್ರಿಬಾಡಿ. ಗಾಡ್ ಲವ್ಸ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಗಾಡ್ ಲವ್ಡ್ ಯು. ಗಾಡ್ ಲವ್ಸ್ ಮೀ. ಆಸ್ ಮಚ್ ಆಸ್ ಯು ಲವ್ಡ್ ಯು ಆನ್ ಮೀ, ಹಿ ಲವ್ಡ್ ಹಿಟ್ಲರ್ ಆಲ್ಸೋ. If we read Titus chapter 2 verse 11. Titus 2:11. For the grace of God that brings salvation has appeared unto only believers. ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವ ದೇವರ ಕೃಪೆಯು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಯಿತು. Grace of God that brings salvation happened to ಎಲ್ಲಾ ಮನುಷ್ಯರು. I didn't hear. Happened to? All, Say loudly. all men. Say loudly. All men. That means every one of you watching me, Christ hater, Christian haters, Bible burners, whoever you are, to everyone the grace of God that brings salvation appear to everybody. Amen.
That same grace is available to every drunkard, every murderer, every rapist, whoever you are, however bad you are, the grace of God that brings salvation appeared unto all men. ದೇವರ ಕೃಪೆ ಪ್ರತಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಯಿತು. ಆ ದೇವರ ಕೃಪೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಆತನ ಹೆಸರು ಯೇಸು. Jesus is the grace of God that brings salvation to the whole world, appeared to everybody. That means the grace I had for salvation, you have for salvation. Any murderer has it, any rapist has it, any bad guy has it. It's all available to everybody. But the question is, how many will receive that grace? John 3:16. For God so loved the Christians, Israel, believers. ದೇವರು ಕ್ರೈಸ್ತವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದನು. ದೇವರು ಲೋಕವನ್ನು ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರೀತಿಸಿ. God so loved the world that he gave his only begotten son. That means God loved everybody. Salvation is given to everybody. ರಕ್ಷಣೆ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಪಂಚ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದೆ. But that doesn't mean everybody is saved. Salvation is released to the whole world, but that doesn't mean everybody is saved. ರಕ್ಷಣೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? Look at that. For God so loved the world, he gave his only begotten son, that whoever believes in him will not perish. ಎಲ್ಲರಿಗಾಗಿ ಯೇಸು ಸತ್ತನು, ಆದರೆ ನಂಬೋದು ನಮ್ಮ ಬಾಧ್ಯತೆ. ನಂಬಿದವನಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ, ನಂಬದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ನಿನಗೆ. Are you getting what I'm saying? God so loved the world, he gave his only begotten son. But whoever believes, our responsibility. If you say, I don't know, for example, I can put a table, on the table I can put different kinds of foods. ನಾನು ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಅನೇಕ ಭೋಜನಗಳನ್ನು I can put raw vegetables. ರಾ ವೆಜಿಟಬಲ್ ಇರ್ತದೆ. I can put boiled potato. ಕುದಿಸಿದಂತ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ And ಇರ್ತದೆ. lovely tandoori chicken. ತಂದೂರಿ ಚಿಕನ್ ಇರ್ತದೆ. I bring it in the plate. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾನು ಪ್ಲೇಟ್ But Divakar will take only raw vegetable and eat. ದಿವಾಕರ್ ಅವರು ಬರೀ ರಾ ವೆಜಿಟಬಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಿಂದ್ರು. That is his problem. ಅದು ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆ. Sheshadri will take only potato and eat. ಶೇಷಾದ್ರಿ ಅವರು ಪೊಟ್ಯಾಟೋನ ಮಾತ್ರ ತಿಂದ್ರು. That is his problem. ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆ ಅದು. Shravani will take only potato and eat. ಶ್ರಾವಣಿ ಬರೀ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು That is ತಿಂದ್ರು. her problem. ಅವಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಅದು. But Rambo will take raw vegetable, potato and chicken. That is my problem. ರಾಮ್ ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ಡಿಶ್ಗಳನ್ನ ನಾನು ನೋಡಿದೆ, ಅದು ನನ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ. So it means salvation is for everybody. ರಕ್ಷಣೆಯು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದೆ. But whether you take it or not, it is up to you. ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದು ಬಿಡೋದು ನಿನಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Understand this. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಇದನ್ನ. Jesus died for everybody. ಯೇಸು ಎಲ್ಲರಿಗಾಗಿ ಮರಣ As ಹೊಂದಿದನು. much as he died for me, ನನಗಾಗಿ ಹೇಗೆ ಮರಣ ಹೊಂದಿದನು, he died for Hitler also. ಹಿಟ್ಲರ್ಗಾಗಿ ಕೂಡ ಮರಣಗೊಂಡ್ರು. But whosoever believes in him will not perish but have everlasting life. ಅವನಲ್ಲಿ ಯಾರು ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟರೋ ಅವರು ನಾಶವಾಗದೆ ನಿತ್ಯ ಜೀವವನ್ನು ಪಡೆದರು. 1 John 2:2. ಮೊದಲನೇ ಯೋಹಾನ 2:2. And he is the propitiation for our sins, not for ours only, but also for the sins of the whole world. ಆತನು ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡುವ ಯಜ್ಞವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸಮಸ್ತ ಲೋಕದ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಸಹ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. Hallelujah. He became a sacrifice for sins of the whole world. ಆತನು ಲೋಕದ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಪಗಳಿಗಾಗಿ ಯಜ್ಞವಾದನು. It's up to you whether you accept it or not. ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು ಬಿಡುವುದು ನಿನಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. God says, ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾನೆ, what pleases me? ನನಗೇನು ಇಷ್ಟವಾಯಿತೋ, I am pleased not when the wicked man dies, ದುಷ್ಟನು ತನ್ನ ದುಷ್ಟತನದಲ್ಲಿ ಸಾಯುವುದು ನನಗೆ but ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ. I am happy when the wicked man repent and live. ಅವನು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಟ್ಟು ಜೀವಿಸುವುದಾದರೆ ನನಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗ್ತದೆ. Can you hear loud amen? I didn't hear loud amen. I met one guy once. He was involved in 17 murders. He was a part of an underworld gang. I heard the story. 17 murders. And there in the prison, he met Jesus. And Jesus changed his life. You know, he tells me, Pastor, I don't even know how I could kill people like that. I had no mercy. When I put the gun and blast their head off, I didn't have any problem to see that happen. When I take a knife and chop people, I didn't have any problem killing them, chopping them. I never felt anything bad. He says, I don't know how I did all the evil,
But then he's saying, when Jesus touched my life, he says, today I am an evangelist. When I see somebody little pain, I have tears in my eyes. 17 ಕೊಲೆಗಳು ಮಾಡಿದವನು ಯೇಸುನ ನಂಬಿದ ಕೂಡ ಜೀವಿತ ಬದಲಾವಣೆ ಆಯ್ತಂತ. It doesn't matter who you are, once you turn to the Lord, everything will change in your life. Amen. I didn't hear amen to this. Amen. You know, yesterday we had a dinner with my brother, my sister-in-law, Divya, Divakar, all of us together. We had dinner together. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. My brother told me, ನಮ್ಮ ಸಹೋದರಿ ಈ ರೀತಿ yeah, Rambabu, I met one guy, my brother told me, my brother's classmate, and his classmate was my lecturer in engineering college. ನನ್ನ ಸಹೋದರರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅವರ ಸಹಪಾಠಿಯಾಗಿರುವ ಅವರ ಫ್ರೆಂಡು ನನಗೆ ಒಂದು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಆಗಿದ್ರು. That fellow told my brother, I cannot believe the same Rambabu man your brother is. ನಿನ್ನ ಸಹೋದರ ಅದೇ ರಾಂಬಾಬು ಎಂಬುದಾಗಿ ನನಗೆ ನಂಬಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. His friend told him, second year in engineering, fluid mechanics laboratory, and I made a rule that everybody should come with a shoe, and because I made a rule come with shoe, your brother wanted to came with chappal to college. ಆ ಒಂದು ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಶೂ ಅಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ನಿಯಮ ಮಾಡಿದೆ, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಚಪ್ಪಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿಗೆ ಬಂದ್ರು. And he came into the lab. ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರು. I told him to get out. ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ. He stood there in the lab and started arguing with me. ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ವಾದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರು. I sent him out. ಅವನು ಹೊರಗೆ ಕಳಿಸ್ದೆ. I don't know how could somebody like that, I cannot believe that brother and this brother of yours is same. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂತ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ಇರುವ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಬ್ರು ಒಬ್ಬರೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ನನಗೆ ನಂಬಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. Afterwards something happened, he didn't tell my brother. He didn't. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು, ಅವನು ಆತ ನನ್ನ ಬೈದ ಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ. ಅವ್ರು ಬೈದ ಮೇಲೆ ಏನಾಯ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. After he scolded me, ಅವ್ರು ಬೈದ ಮೇಲೆ interval time, ಸಮಯದಲ್ಲಿ he came out of the lab. ಅವ್ರ ಲ್ಯಾಬ್ ಇಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದ್ರು. And there is a corridor where all the students come gather together. ಆ ಕಾರಿಡಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಿಂತಿದ್ರು. When he came there, ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಾಗ I took him by hand, pulled him in the corridor, make him to stand in front of everybody. I used words like you should never talk to your professor. Like this. I talked to my professor. Then my principal came, my HOD came, everybody came. They took me, they dragged me from there. They made me sit down and calm me down because I was so arrogant with all the gang there. Stopped right in there, held my lecturer by hand and spoke filthy words about him. You know, that man cannot believe such a wicked fellow like Rambabu can preach the gospel today. ಅಂತ ದುಷ್ಟರಾಗಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಇವತ್ತು ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಸಾರಬಹುದೆಂಬುದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ನಂಬಕ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ರಾಘವಗೆ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣಗೆ ಫುಲ್ಲು ನನ್ನ ಕಥೆ ಹೇಳೋದಂತ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಕೇಳಿದ್ನಂತ ಅವನಿಗೆ, ನಾಳೆ ನಮ್ಮ ತನ್ನ ಬೀಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ದನು, ನಾನು ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳಲ್ಲ, ಆದರೆ ಕೇಳಬೇಡ ಯಾಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಮತ್ತೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಲ್ಲ. I'm telling you, church, God is so awesome. He is not happy when the wicked dies in wickedness. Rather, so you sin, you repent and live. ದುಷ್ಟನು ತನ್ನ ದುಷ್ಟತನದಲ್ಲಿ ಸಾಯುವುದು ಆತನಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಆತನು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಟ್ಟು ಜೀವಿಸುವುದು. Most of us live in the wicked way. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ದುಷ್ಟತನದಿಂದ ಜೀವಿಸುತ್ತೇವೆ. If we would have died in wickedness, there was somebody would have been happy about it. ನಾವು ದುಷ್ಟತನದಲ್ಲಿ ಸತ್ತಿದ್ದರೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ರು. But thank God somebody was not happy. ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ, ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಅದು ಸಂತೋಷದಾಯಕವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. Hallelujah, he changed our lives. ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದರು. Today we are repenting and living. ನಾವು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಹೊಂದಿದವರಾಗಿ ಇವತ್ತು ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. Can hear a loud amen. Hallelujah. Hallelujah. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿದಿರಲ್ಲ, ಬೈಬಲಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ವಿಶ್ವಾಸವು ಕೇಳುವುದರಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆದ ಕಾರಣ ಈಗ ಕೇಳಿದ ವಾಕ್ಯದ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸವಿಟ್ಟರೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಹೆಬ್ರಿಯರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 2ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಅವರಿಗೆ ಸುವಾರ್ತೆಯು ಸಾರೋಣವಾದಂತೆಯೇ ನಮಗೂ ಸಾರೋಣವಾಯಿತು, ಆದರೆ ಕೇಳಿದವರು ನಂಬಲಿಲ್ಲವಾದ ಕಾರಣ ಸಾರಿದ ಆ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಲಿಲ್ಲ. ವಾಕ್ಯ ಸಾರಿದ ನಂತರ ಆ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ನಾವು ಸೇರಿಸಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಸಾರಿದ ವಾಕ್ಯವು ನಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಕೇಳಿದ ವಾಕ್ಯದೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಕೂಡಿಸಿರಿ, ನಾವು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದು. ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯನ್ನು ಟಿ ವಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ನನ್ನ ಕೈ ಮೇಲಿಟ್ಟು ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ.
ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜೀಸಸ್. ಹಾಲೆಲೂಯ. ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಸ್ವಾಮಿ ಯೇಸುವೆ, ನಿನ್ನ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಅಪ್ಪ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದ ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳುವಂತೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಭಾಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಕರ್ತನೆ, ಕೇಳಿದ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನಾವು ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಜೋಡಿಸುವಾಗ ಅಪ್ಪ, ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನಕರವಾಗಿ ಜೀವಿತ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಗನಿಗಾಗಿ ಮಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಪ್ಪ. ನಿನ್ನ ಕೈಯನ್ನು ಚಾಚಿ ಅವರನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಶರೀರದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿ ಅಪ್ಪ, ನಿನ್ನ ಸಮಾಧಾನ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಅವರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅನಾರೋಗ್ಯವನ್ನು ಶಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನಪ್ಪ. ತಲೆಯಿಂದ ಕಾಲಿನವರೆಗೆ ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾಯಿಲೆ ಈ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದು ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಕಿವಿ ತೆಗೆಯಲ್ಪಡಲಿ, ಕುರುಡ ಕಣ್ಣು ನೋಡಲಿ, ಚರ್ಮ ವ್ಯಾಧಿ ಗುಣವಾಗಲಿ ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಆರ್ಥರೈಟಿಸ್ ಹೊರಗೆ ಬರಲಿ ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ. ಎಲುಬುಗಳು ಗುಣವಾಗಲಿ ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಗುಣವಾಗಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗಡ್ಡೆ ಮಾಯವಾಗಲಿ ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ. ನಿರುತ್ಸಾಹ, ಪುಂಗಿದ ಹೃದಯವು ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಗುಣವಾಗಲಿ ಅಪ್ಪ. ಅಪ್ಪ, ಯಾರಿಗೆ ನಿರುತ್ಸಾಹದಿಂದ ದುಃಖದಿಂದಿದ್ದಾರೋ ಸಮಾಧಾನ ಉಂಟು ಮಾಡಕರ್ತೇನೆ. ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಪ್ಪ. ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದು, ಹಣದ ಸಮಸ್ಯೆದಲ್ಲಿದ್ದು, ಸಾಲಗಳ ಬಾಧೆಯಲ್ಲಿರುವವರು ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕರ್ತನೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಪ್ಪ. ಕತ್ತಲಿರುವ ಕಡೆ ಬೆಳಕುಂಟಾಗಲಿ ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅದರ ಕರ್ತನೆ ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ಶಕ್ತಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಅದರ ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಮುರಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಪ್ಪ. ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನ ಉಂಟಾಗಲಿ, ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಮಧ್ಯೆಗಳು ಸಮಾಧಾನ ಉಂಟಾಗಲಿ ಅಪ್ಪ. ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಮಕ್ಕಳ ಮಧ್ಯೆ ಸಮಾಧಾನ ಉಂಟಾಗಲಿ. ಸೇವಕರನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಪ್ಪ. ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿಷೇಕ ಉಂಟಾಗಲಿ ಕರ್ತನೆ. ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಉಂಟಾಗಲಿ ಅಪ್ಪ. ನಿನ್ನ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಬೇಡಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಕರ್ತನೆ. ಆಮೇನ್, ಆಮೇನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನನ್ನ ಜೊತೆ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದಿರಿ. ನಾವಿಬ್ಬರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ತಪ್ಪದೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಕರ್ತನೆ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಉತ್ತರ ಈಗ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಶರೀರ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತೀರಿ. ನಿಮಗೆ ಗುಣವಾಗಿದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಒಳ್ಳೆದೆ. ಐಶ್ವರ್ಯ, ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬರುತ್ತೆ, ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬರುತ್ತೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್. ಐ ವಿಲ್ ಸಿ ಯು ಅಗೈನ್ ದ ಸೇಮ್ ಚಾನೆಲ್, ಸೇಮ್ ಟೈಮ್. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೇನೆ. ಆಮೇನ್. Rise and be